वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरे कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र भाग 2 अध्याय 71। संतो हिम्मतभरी बात करे छे। महाराजे सांभळीने अति प्रसन्न थया छे। संतोनी हिम्मत वखाणीने पछी हरिए कह्युं, हे संतो, मने तमारा उपर पूरो विश्वास छे। तमे तो मारा अनन्य दास छो। वडताल में भगवान बिराजमान छे। न्यानी आ लीला छे। मुकुंद ब्रह्मचारी के छे दादा खाचर। त्यारे भगवान बोल्या छे, संतोने कहे छे, तमे मारा दास छो अने तमारा उपर मने पूर्ण विश्वास छे। जो दास उपर ज विश्वास ना होय तो बधुं अघरू काम छे। हमेशा विश्वास छे ने ए ज श्वास छे। विश्वास छे ए आधार छे। विश्वास छे बधुं ज छे। विश्वास नथी अने बधुं ज छे तो कांई नथी। विश्वास बहु मोटी वस्तु छे। भगवान में विश्वास, भगवान ने पोताना भक्तों में विश्वास। एक बार दास एम के अमे आम करशुं अने भगवान ने मनाई जाए कि ना ना खरेखर आ एम ज करशे। ई राजीपानो मुख्य हेतु है। प्रसन्नता मागवी पड़ती नहीं, मळी जाए छे। संतो पण एवा छे, महाराज तो महाराज छे, पण एकबीजाने अटूट एकबीजा में विश्वास है। आ अमारो कल्याण करशे, आमने पोतानुं धाम आपशे, आ खंड अमने सानिध्य में राखशे। भगवान केवल पोताना दास ने सुख देवा माटे अवतर्या छे। आ विश्वास छे। भगवान ने बीजो कोई हेतु नहीं। जो तुम बोलत सो सब सच्चा, को पुनि तुम में है नहीं ये कच्चा। एक एक ते अधिक ही प्रेमी, निर्मल मनायारु निश्चल नेमी। निर्मल मनारु निश्चल नेमी। तमे जे कांई कहो छो ए बधुं साचुं ज कहो छो। तमारामां कोई पण काचो नथी। तमे सौ एक एक थी अधिक प्रेम भाववाळा छो। वળી निर्मल मनना ए नियम पाड़नारा अडग छो तमे। हे संतो सांभळो के छे, अब सुनहूँ एक बात अनूपा, सब वर्तहूँ तुम आत्मस्वरूपा। भौतिक तन से तुम हो न्यारा, मानहूँ यह सिद्धांत हमारा। मानहूँ यह सिद्धांत हमारा। हे संतो, हवे तमे सौ अमारी एक अनुपम बात सांभळो। शुं तमे सौ
તમારા ભૌતિક દેહથી અલગ છો. આ શરીર તો માત્ર પંચભૂતનું પૂતળું છે. આ શરીર એ આપણે નથી, શરીરમાં બેઠેલો આત્મા એ આપણે છીએ. આ ભગવાન સંતોને નહીં, આપણને બધાને કહે છે પંચભૂતનું ખોડિયું તો બળી જવાનું. જો એને બાળી નાખે લાકડામાં તો રાખ થઈ જાય, દાટી દે તો ધૂળ થઈ જાય, અને જો પશુ પંખી પ્રાણી ખાઈ જાય તો વિષ્ટા થઈ જાય. બીજું કાંઈ નથી. 3 જ નામ છે આ ખોળિયાના. કેટલા? હા, મગનભાઈ, છગનભાઈ, મથુરભાઈ, માવાભાઈ, આ બધું છે ને એ કાંઈ આત્માના નામ નથી. આ શરીરની ઓળખ છે, ઓળખપત્ર. બાકી આપણે એ નથી. લો, આ તો બધાના કામની વાત છે, ખાલી સંતોના કામની નહીં. જો એક ગ્રસ્ત આશ્રમમાં જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય ને તો આખી જિંદગી ક્યારેય દુખ્યો મટે નહીં, સુખ આવે જ નહીં. પણ ગમે એટલું ઉલટપલટ થઈ જાય, કારણ કે આ સમસ્યા બીજું નામ સંસાર છે. સમસ્યાનું બીજું નામ સંસાર છે. એક હાંધો ને 13 તૂટે, એ આ નિયમ છે લોકનો. અહીંયા કોઈ ફાવીને ગયું નથી. આ લોક જ એવો છે કે દુઃખ ને દુઃખ, સુખ હોય જ નહીં. દુઃખનો જ લોક છે. સુખ તો ભગવાનના ધામમાં છે, એની મૂર્તિમાં છે, એના સંતોમાં છે. હા, એ સુખનો મહાસાગર છે. અહીં તો માત્ર દુઃખ છે. આટલી ગરમી સહન થતી નથી, આ 45-48 ડિગ્રી, બરાબર? તો એ ભગવાન ત્યાંથી પછી જો ક્યાંક એવા સૂર્યના લોકમાં નાખશે ત્યારે શું કરશું? એવા તપાવશે, એવા તપાવશે. હે, બહાર સૂરજ આમ જાણે કે તપતા હોય કાર્ય, અને ન્યા નાખશે એ ગરમ ગરમ અગ્નિના કુંડમાં નાખશે ત્યારે શું થાય? હજી આટલું નથી થતું. આ તો કાંઈ નથી. લ્યો, આટલું આપણને દુઃખ લાગે છે. હજી તો બહુ બીજા લોકમાં એટલે જ સૃષ્ટિ નથી. ત્યાં ઓક્સિજન નથી. આ ચંદ્ર ઉપર ક્યાં છે? અહીંથી લઈ જવો પડે છે ને. ત્યાં ક્યાં ઓક્સિજન છે? લ્યો, મરી જાય માણા, અધરને તો ઉડ્યા કરે, નીચે આવે જ નહીં. લ્યો, ત્યાં કંઈ પાણી મને લાગે પાણી છે કે નહીં? કંઈક શોધ્યું છે કે ખરું? કંઈક થોડું પાણી મળ્યું છે, થોડું, એટલામાં નાય કે નવાય નહીં. તો પીવાય ક્યાં? એ હા, લ્યો, પણ એ બધું અઘરું કામકાજ છે. અહીં પૃથ્વીલોકમાં છે તોય માણસને જો સવારે જાગે હુવે ત્યાં સુધી લોહી ઉકાળા, તો હુવે ત્યાં હુવા જાય તો ઊંઘ ન આવે પાછી, એ લોહી ઉકાળો. લ્યો, એ ઊંઘ ન આવે, ગોળીઓ બોળીઓ ખાઈને સૂઈ જાય. પછી બીજું શું? કાં થોડુંક ચડાવીને સૂઈ જાય, સવાર પડી જાય છે એમ ખેમ કરીને. આમ દુઃખ છે, આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ, આ 3, આ નાશવંત લોક સંસારમાં બધું જૂઠું છે. લ્યો, ભગવાનનું સુખ કેવું છે. સંતો, આ શરીરને તમે નહીં માનતા. શરીરથી તમે જુદા છો, ભૌતિક દેહથી અલગ છો. માટે તમે સર્વે સંતો આત્મ સ્વરૂપે વર્તજો. સંતોએ શું કીધું ખબર? સંતો કે મહારાજ અમે છે ને અમે અનાજનો ત્યાગ કરી દઈએ, તમે કહો તો જળનો ત્યાગ કરી દઈએ, તમે કહો તો તપ કરીએ મહારાજ, તમે કહો તો વનમાં જઈએ મહારાજ, તમારા માટે આ બધું છોડ્યું છે અમે, તમારા માટે તમે કયો એમ કરીએ, જેમ તમે રાખો એમ રહીએ. તમે કહો તો અમે આખા ભારતભરની ઉગાડા પગે પરિભ્રમણ કરી આવીએ. હા, તમે કહો તો એ ઉનાળામાં 5 અગ્નિ તાપીએ અને શિયાળામાં પાણીમાં ડૂબીને રહીએ. બોલો મહારાજ, તમે કયો એમ કરીએ. અરે મહારાજ, તમે એમ કહો કે આ કપડાં કાઢી નાખો, હવે એમને નગ્ન દિગંબર રહ્યો તો એમને રહીએ. મહારાજ, અમારે તો તમને રાજી કરવા છે. તે મહારાજે ના કપડાં કાઢવાનું કીધું, ના જંગલમાં જવાનું કીધું, ના અન્ન છોડવાનું કીધું, ના જળ છોડવાનું કીધું, ના ઉઘાડા પગે રખડવાનું કીધું, કાંઈ ન કીધું. મહારાજે શું કીધું ખબર? હે સંતો, તમને મારા ઉપર વિશ્વાસ છે અને મને તમારા ઉપર વિશ્વાસ છે. તમે મારા દાસ છો, એટલે મારે તમને એક જ વાક્યમાં કહેવું છે. શું? અબ સુન હો એક બાત અનુપા, સબ વરતા હું તુમ આત્મ સ્વરૂપા, ભૌતિક તન સે તુમ હો ન્યારા, માન હુયા સિદ્ધાંત અમારા. ભૂખ્યા રહેવું એ અમારો સિદ્ધાંત નથી. ઉઘાડા પગે રખડી આવું એ
અમારો સિદ્ધાંત નથી. જળનો ત્યાગ કરી દેવો, કપડાનો ત્યાગ કરી દેવો એ અમારો સિદ્ધાંત નથી. હા, જેટલું શક્તિ પ્રમાણે થાય એ કરવું, નિયમમાં રહેવું એ બરાબર છે, પણ સાચો અમારો સિદ્ધાંત નિજાત્માનમ બ્રહ્મ રૂપમ દેહત્રય વિલક્ષણમ વિભાવ્ય તેન કર્તવ્યા ભક્તિ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા. આ મારો સિદ્ધાંત. શરીરથી પોતાને આત્મરૂપ માનવું એ સિદ્ધાંત. લ્યો, હવે કેવા સિદ્ધાંત કરી દીધા ખબર? રૂપિયા બધા કમાઈને અહીંયા આપો એ અમારો સિદ્ધાંત. લ્યો, આવા સિદ્ધાંત કરી દીધા છે. હા, બીજે ક્યાંય આપો જ નહીં, અમે જ સાચા ને તમે બધા ખોટા, એ સિદ્ધાંત. આ અમારું મૂળ ને તમારી બધી શાખા પણ શાખામાં જ ફળ આવે, મૂળિયામ ન આવે. એને ખબર નથી. છાયણો હે નથી થાય, શીતળતા ક્યાંથી મળે? હે ભાઈ, આશરો ક્યાં મળે? થળિયું છે, થળિયું કપાય નહીં, પણ એનો અર્થ કે ભાઈ થળિયું પછી કંઈ શાખા જ નહીં, કાંઈ બધાય કામના છે. નકરું થળિયું ઊભું હોય તો શું કરવાનું? એમાં એકેય ડાળીઓ જ ન હોય તો, ફળ જ ન હોય તો, ફૂલ જ ન હોય તો, પાંદડા જ ન હોય તો શું કરવાનું? કહો તો 100માં મૂકવાનું? એ સિદ્ધાંત નથી. મોટા મોટા મંદિરો કરી દેવા, હોનાના શિખરો ચડાવી દેવા અને આમ મોટા લાખો માણસો ભેગા કરવા એ અમારો સિદ્ધાંત નથી. રસોઈઓ દઈ દેવી, ધોતિયા ઓઢાડી દેવા, લાખો કરોડોનું દાન કરી દેવું એ અમારો સિદ્ધાંત નથી. સિદ્ધાંત તો સાચો દેહથી અલગ થઈ આત્મા રૂપે વર્તવું અને પુરુષોત્તમ નારાયણને હૃદયમાં ધારવા અને એની ભક્તિ કરવી, એની ઉપાસના કરવી એ અમારો સિદ્ધાંત છે. એ પછી જંગલમાં રહ્યો તો એ ભલે, રણ મેદાનમાં રહ્યો તો એ ભલે, દેશમાં રહ્યો તો એ ભલે, વિદેશમાં રહ્યો તો એ ભલે, નદીને કાંઠે વયા જાઓ, સાત સમુદ્ર પાર વયા જાઓ, ગમે એને વયા જાઓ, આ સિદ્ધાંત. હા તો ભાઈ અમે કંઈક એમ કરો તો સિદ્ધાંત. એમ નથી. ગુલામ થઈને રહ્યો, એ માર ખાવ તમે ને માલ ખાઈ અમે, આ સિદ્ધાંત. સમજ્યા? હા, એકતા હોવી જોઈએ, આત્મીયતા હોવી જોઈએ, લાગણી હોવી જોઈએ, પ્રેમ હોવો જોઈએ. સમજ્યા? એ વસ્તુ એ જીવન છે. હા, ભગવાનને ભગવાનના ભક્તમાં સુરદ ભાવ, પ્રેમ, આત્મીયતા એ સિદ્ધાંત છે. એ હોવું જોઈએ. ભક્તિ હોવી જોઈએ, બધાય પ્રત્યે ભાવના હોવી જોઈએ, નિખાલસતા હોવી જોઈએ, નિષ્કપટ ભાવ હોવો જોઈએ. મહારાજે બહુ જબરો સિદ્ધાંત કીધો, તમે સર્વે સંતો આત્મ સ્વરૂપે વર્તજો, આ અમારો સિદ્ધાંત છે, તમે માનજો. આ બસ આટલું કરવાનું છે. તો કોઈ તમને મારે, કોઈ તમને ગાળો દે, કોઈ તમારું લૂંટી લે, કોઈ તમને ભૂખ્યા રાખે, તમારું અપમાન કરે, તોય પણ તમે સમજો કે હું તો આત્મા છું. આ જે કાંઈ છે એ શરીરનું છે, શરીરથી હું જુદો છું. આત્માનંદ સ્વામી વિચરણ કરવા ગયા હતા બોટાદમાં. ત્યાં કોઈ ખબર નહીં, દ્વેષી બાવાએ કોઈ, હા એ વખતે એવી લાકડી લઈને પાછળ દોડ્યો અને સ્વામીને વાહામાં લાકડીઓ મારતા 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 એની લાકડી ભાંગી ગઈ. તો એ સ્વામી આમ હુંકારો ન કર્યો, સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ, એક જ વાત. હરિભક્તોને ખબર પડી, બોટાદમાં ગયા, હરિભક્તોને ખબર પડી કે સ્વામીને આવી રીતનો માર માર્યો છે આ ગામના દેશીએ. હા, ને હરિભક્તો બધા ભેગા થયા લાકડીઓ લઈને, આજ તો પૂરું કરી નાખીએ એનું. અમારા ગાય જેવા નિર્દોષ સાધુને આમ હેરાન કરે, અમે કાંઈ એનું લઈ લીધું નથી, પણ દ્વેષના કારણે, ઈર્ષાના કારણે આમ કરે છે, માટે એને આજ પૂરો કરી દઈએ એને. ત્યારે આત્માનંદ સ્વામીએ બધા એનો હાથ પકડી લીધો, ખબરદાર કોઈ ના જાતા, કોઈ નહીં. અરે નુકસાન તો બિચારાને એને થયું છે, આ વાહો તો મારો 15 દી હારો થઈ જાય. લે, હળદર બળદર લગાડશું, કંઈક દવા બીજું થોડું કરશું, અને આ ભરોડા છે એ પૂરાઈ જાય, અને પછી રીજાઈ જાય ને બધું થઈ જાય, ખરખું થઈ જાય ને આનંદ આનંદ ને. કંઈ રોજ થોડું રહેવાનું. પણ પહેલાં ને એની પાસે માંડ એક જ લાકડી હતી, કૂતરા તગડવા. હું તગડવા? હવે ને એ સિવાય કોઈ જાતું ન હોય પાછું. એ બિચારાની લાકડી ભાંગી ગઈ,
નુકસાન તો એને થયું છે. ભલા થઈને એક લાકડી હારી સરસ ગોતી તૂટે નહીં એવી એને એક દઈ આવો. ફરી વાર અમે ત્યાંથી નીકળીએ ને ફરી અમારા વાહામાં લાકડીઓ મારે એટલે બીજી લાકડી દેવાનું કે બોલો. આનું નામ આત્મનિષ્ઠા કહેવાય, આત્મ સ્વરૂપ. એ તો શરીરને મારે છે કે આત્માને થોડા મારે બિચારા. એક દી શરીર તો આમે પડી જ જવાનું છે. અખંડાનંદ સ્વામી જ્યારે ગીરના એ ગામડાઓમાં વિચરણ કરતા હતા અને ન્યાય ફરતા ફરતા આમ જો રસ્તામાં હાલ્યા જતા હતા, સામેથી 2-4 સિંહ મળ્યા. પેલા વાઘ મળ્યા, ડાલ મથા સિંહ હામા મળ્યા. સિંહ તો બિચારા ભૂખ્યા હતા, જંગલમાં ગોતતા હતા શિકારને. સામેથી સ્વામી આવ્યા, આમ તરાપ મારે. ત્યાં તો સ્વામીએ ભગવાનને યાદ કર્યા, પ્રભુ આજ હું ધન્ય થઈ ગયો. કેમ? તો કે છે આ શરીર આમાંય કે છે કે જો પડી જાય તો બધા ભેગા થઈને લાકડામાં બાળી દે, રાખ થઈ જાય. ખાડો ગાળીને દાટી દે તો વળી એનું ધૂળ થઈ જાય. એના કરતાં આ બેની ભૂખ ભાંગે, શરીર કામમાં લાગી જાય. આજ હું ધન્ય ભાગ્યશાળી થઈ ગયો. આ સિંહ ફાળી નાખશે ને મને ખાહે ને તો એને 2-4 દી અઠવાડિયા સુધી બિચારાની ભૂખ ભાંગશે અને એનું કામ થઈ જાય. આ શરીર મારું એના માટે કામે લાગી જશે. મારો હું અહોભાગ્ય પ્રભુ. હે સિંહ જલ્દી આવો, આ શરીરને તમે ખાઈ જાઓ. તમે કેટલાય દિવસના બિચારા ભૂખ્યા છો. સિંહ નજીક આવ્યા પણ ભગવાનને કેવું, ઓહો મારા સાધુ અને આ એકલા, મારા સિવાય કોઈ એને આધાર નથી ને હું ન બચાવું તો ઓહો પતી ગયું ને. હા, અને ભગવાન પ્રગટ થયા હો અને સિંહને આમ હાથ કરી દીધો, થોભી જાઓ. ખબરદાર, પગ ઉપાડ્યો છે. આ સાધુ આ દુનિયાના સામાન્ય કોઈ વ્યક્તિ નથી, એ મારા સાધુ છે. અને આ સાધુને ખવાય નહીં, મરાય નહીં, ફળાય નહીં, શિકાર કરાય નહીં. આ સાધુને પગે લગાય. જાઓ છાના મને હાલો, સ્વામીના પગે અડી આવો અને પ્રદક્ષિણા કરી આવો. તે બધા સિંહ આવ્યા નજીક. સ્વામી તો હાથ જોડીને આમ ઊભા છે અને ત્યારે પ્રાર્થના કરે, હે સિંહ જલ્દી આ ખોળિયાને તમે ખાઈ જાઓ. તમે કેટલા દિવસના ભૂખ્યા છો. આ શરીર નાશવંત છે, ખોટું છે. આ તમારા કામમાં લાગી જાય તો ભગવાન રાજી થઈ જાય. ખાઈ જાઓ મને. તે સિંહ આવી અને સ્વામીના પગ ચાટવા માંડ્યો. બોલો, આ બનેલી ગત્ય ઘટના ભક્ત ચિંતામણીમાં લખ્યું. અને એ સ્વામીને ગોળ 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 પ્રદક્ષિણા કરવા લાગ્યો. ગાય જેવો થઈ ગયો સિંહ, ગાય જેવો થઈ ગયો. પછી માથું નમાવી અને પાછો જંગલમાં વયો ગયો. પણ સ્વામીને બીક ન લાગી. કેમ કે આત્મનિષ્ઠા. એમ માનતા હતા તો શરીરથી તો હું જુદો છું, હું તો આત્મા છું, શરીર ક્યાં છું. આમ માનો ને પછી ગરમી ન થાય, ઠંડી ન લાગે ને ગરમી ન થાય. પણ જ્યાં સુધી દેહમાં રહેતા હોય ત્યાં સુધી બધું થાય. શરીરમાં સહીએ ત્યાં સુધી થાય બધું. પણ શરીરથી જુદા પડી જઈએ એટલે એમ નહીં કે ભાઈ આની બહાર નીકળી જાય તો જુદા પડ્યા કહેવાય. ના, વિચાર, સદવિચાર સતત કર્યા કરો. હું આત્મા છું, હું આત્મા છું, હું આત્મા છું, બ્રહ્મ છું, અક્ષર છું, ભગવાનનો દાસ છું. આ શરીર નાશવાન છે, આ ખોટું છે, આ ક્ષણભંગુર છે, પરિવર્તનશીલ છે. આ તો હા પતરાવાળું છે. આમાંથી પીરસીને જમીન પતરાવાળું પછી કચરામાં જ ફેંકવાનું હોય. એમાં શરીર તો પતરાવાળાની જગ્યાએ છે. આમ જ્યારે ખોટું માનીને પછી ભક્તિ કરે ને, એના ભક્તિના પછી તાર ભગવાનની હારે લાગી જાય. હો, લાગી જાય. મન લગા મેરા યાર ફકીરી છે. હા, મન લગા મેરા યાર. હા, દુનિયાદાર દુખી સબ દેખે. લ્યો, રાજા રંક હે એ સબ દુનિયા. હા, મન લગા મેરા યાર ફકીરી છે. બહુ સરસ કડી છે, હું ભૂલી ગયો છું. હા, દિલ લાગ્યા હમારા ફકીરી છે. દુનિયાદાર દુખી સબ દેખે. પછીની લાઈન હું ભૂલી ગયો છો. આવું છે ભાઈ ક્યારેક. હા, મોહ જંજીરી છે. હા, મોહ છે ને એ જંજીર છે. જંજીર એટલે હું? બેડીઓ. બેડીઓ બાંધે ને, પહેલાં જેલમાં નાખે એટલે બેડીઓ બાંધે ને. જંજીર એટલે બંધન.
આ મોહ, આ માયા, આ છૂટ ગયા મોહ જંજીરી છે, દિલ લાગ્યા હમારા ફકીરી છે. આત્મનિષ્ઠા છે. આવી આત્મનિષ્ઠા મહારાજ કે સંતો રાખજો, અને સંતોએ રાખી તો જગતમાં ડંકો વાગી ગયો, જીત થઈ ગઈ. બહુ લોકોએ દુઃખ દીધું હોય, એવું દુઃખ તો કોઈએ નહીં સહન કર્યું હોય, એવું સંતોએ સહન કર્યું. પણ એ આત્મનિષ્ઠાના પાયા ઉપર, ભગવાને પાયેલા પિયુષ ઉપર મહારાજને આ ગમે છે. એટલે સંતો ઊંકારો ન કર્યો. હા, કોઈ માન આપે તોય ભલે, અને અપમાન કરે તોય ભલે, એક હરખી સ્થિતિ. એટલે ભગવાનને અખંડ ધારી રહ્યા, હાલતું ચાલતું ભગવાનનું સ્વરૂપ થઈ ગયા. લ્યો, મહારાજ કે આ મારો સિદ્ધાંત છે. બહુ કહી યો બાત સોન મુનિજન સબ હી માની, યો ઉત્સવ વરતાલ કિયન દયા સિંધુ સુખદાની. ઉત્સવમાંય પણ આત્મજ્ઞાનની વાતો વિચાર તો કરો. નહીં કરીને ઉત્સવ હોય ને અંદર લાડવા જલેબી હાટાની જ વાતો હોય. હે બહુ સરસ હો, આમ જો સાયણો એટલે આમ કુલર મીકાતા ને એસી મીકાતા, ફુવારા ગોઠવાતા, કાંઈ ઉત્સવમાં આવી જ વાતો હોય. બોલો, આપણો ઉત્સવ ગયો, અરે હું તમે પણ રહોડાની વ્યવસ્થા કરી હતી કાંઈ? લ્યો, અરે રોજનું જુદું, 11 દિવસનું મેનુ જુદું. હા હા, એ માંડવા નહીં ખાતા ને ડોમ કર્યા ને, ઓહો એ શોભા ને ઈટો ખડકી હતી ને, આમ તમે જો, ઓહો હો હો હો, માણા કાંઈ પાર નહીં હો. હા, વરદી બધી આમ જ વાતો કરે. કથામાં હું આવ્યું હતી કાંઈ ન ખબર હોય. આત્મનિષ્ઠા. ભગવાને આટલો મોટો જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ કર્યા પછી છેલ્લે સંતોએ પ્રાર્થના સ્તુતિ કરી પછી ભગવાને શું કીધું? અમારો સિદ્ધાંત એ આત્મ સ્વરૂપે રહી પરમાત્મામાં જોડાઈ જવું, ભક્તિ કરવી, દાસ થઈને રહેવું, નિર્માની થઈને રહેવું. આ ઉપદેશ આપ્યો. બોલો. સંતો કે હા મહારાજ, આ ઉત્સવમાંથી અમે આટલું જ શીખ્યા છીએ, હવે બીજું કંઈ શીખવાનું બાકી રહ્યું? શું નામ? અંશ તો શરીરનું નામ છે, આત્માનું નામ શું? તમે કોણ છો? શરીર છો કે આત્મા છો? આત્મા. હવે નામ કયો? નામ શું તમારું? આત્મા. શું નામ? હા, બ્રહ્મ. હવે કોઈ પૂછે કે તારું નામ શું, તો હું કહીશ? હા, આટલું શીખી ગયા એટલે પૂરું. બાકી તો ચિંટુન મિન્ટુન રિન્ટુન છિન્ટુન એ બધું તો ખોટું છે બધું. ઠીક છે, રાખવું પડે. આ લોકમાં રહ્યા એટલે ભેગું હાલે, વાંધો નહીં, બોલાવે બધા. પણ પાછું કિનો મને કહે કે સ્વામી તમે મને બોલાવશો ત્યારે આત્મા કહેવો ને પાછા. હા, પછી પાછો હું કહે હે વંશ, હે અંશ એમ કહીશ તો પછી હામુય નહીં જોવે. આપણે કહે ભાઈ તને ક્યારનો બોલાવું છું, કેમ હામું નથી જોતો? કે તમે નહોત કીધું? એ તો શરીરનું નામ છે, હું તો આત્મા છું. હા, એ પણ પ્રેક્ટિસ કરે તો આવી જાય, દુનિયાદારી છૂટી જાય, સુખીઓ થઈ જાય જીવ. જ્યાં સુધી હું મારું ત્યાં સુધી દુઃખ, અને જ્યારે બરોબર તું તારું તું હી તું ત્યારે સુખી. હા હા હા, પછી તમારે થાક ન લાગ્યો, પછી તો મોજ ને મોજ ચડી જાય. એ સમયે હરિ આમ ઘણી વાતો કરી, સર્વે બાતોને સંતોએ દ્રઢપણે સ્વીકારી. આ રીતે સુખદાતા અને દયાસિંધુ હરિએ વડતાલમાં ઉત્સવ કર્યો. ભાઈ, ધામધૂમથી ઉત્સવ કર્યો. અષ્ટમી ઉત્સવ એ કરાય, જન જોબન ભગીને સુને સુનાય, એ ચારી પદાર્થ પાવહી. ભક્તરાજ જોબન ભગી આ રીતે વડતાલમાં શ્રી હરિને તેડાવીને જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ કરાવ્યો. એ લીલાને જે કોઈ સાંભળે કે સંભળાવે તે સૌ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારે પુરુષાર્થને પામશે. ભાગવતમાં, રામાયણમાં અને સત્સંગી જીવનમાં અને કેટલાય ચરિત્રોના ગ્રંથોમાં આ વાત લખે સંતો કે આ પ્રકરણ છે એ તમે જો પ્રેમથી સાંભળશો અથવા ગાશો કે કોઈને સંભળાવશો તો ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. જે સંકલ્પ કરશે પૂરા તમારા સર્વ મનોરથ પૂરા કરશે ભગવાન, બધાય દોષને ટાળી દે. આવું છેલ્લે અધ્યાયને અંતે લખે. આ પ્રસંગને જે કોઈ ભાવથી સાંભળશે લ્યો, એના સર્વ મનોરથો ભગવાન પૂરા કરશે. લ્યો, આપણે કથા કેટલા દિવસથી આ પ્રકરણ વાંચીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ, તો આપણા બધાય ભગવાન મનોરથ પૂરા કરશે. પણ આપણા મનોરથ સારા હોવા જોઈએ હો, પાછા નબળા નહીં. હા, નહીંતર કે આ રોજ મંદિરે આવે છે એ ન આવવો જોઈએ. આવો અમારો મનોરથ એવો કરાય? 5 જણા આવે એવો કરાય? કાં કે છે કે હમણાં જો એ હાવ નવરા છીએ તો કંઈક ધંધે લાગીએ ને એવો મનોરથ કરીએ તો કથા હાવ જાય. એમ નહીં,
અહીંનુંય રે ન્યાનુંય રે, આલોક ને પરલોક, મુક્તિશ્ચ ભુક્તિ. આવું ભગવાન દેજો. તમે તો મુક્તિને દાતા ને ભુક્તિને દાતા પ્રભુ, એ તમારી ભક્તિ દેજો ને આત્મનિષ્ઠા દેજો. આવું માગે તો મનોરથ ભગવાન પૂરા કરે. હા, સાચો ભક્ત તો 4 પુરુષાર્થમાંથી એકય ન માગે, મુક્તિ ન માગે, મોક્ષ ના જોઈએ પ્રભુ. પણ ભગવાન જો એવા નિષ્કામ ભક્ત છે, નિસ્વાર્થ ભક્તિ કરે છે, અને ત્યારે ભગવાન એને જબરજસ્તી પોતાનું ધામ આપે છે. લ્યો, આમ વડતાલમાં ભગવાને અષ્ટમીનો ઉત્સવ જોબન પગીના કહેવાથી ધામધૂમથી કર્યો. મહારાજને તેડાવ્યા, સંતોને તેડાવ્યા, અને ભાવથી જમાડ્યા, નાચ્યા, કુદ્યા, પછી છેલ્લે સરસ મજાની સભા કરી. આખી લીલા જે સાંભળશે અને જીવનમાં ઉતારશે, આહા હા હા, એને ભગવાન પોતાનું દિવ્ય અભય પદ આપશે, અભય દાન આપશે. ભગવાન એને પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપશે. આ દ્રશ્ય યાદ રહી જાય ને કામ આપણું પૂરું થઈ જાય. લો, ઇતિ શ્રી પુરુષોત્તમ ચરિત્રે મુકુંદાનંદ વર્ણિરાજ ઉત્તમ નૃપતિ સંવાદે વડતાલપુરે જન્માષ્ટમી નિમિત્ત તૃતીયોત્સવ વર્ણન નામ 1સપ્તતિતમો અધ્યાય. આ રીતે પુરુષોત્તમ ચરિત્ર ગ્રંથ મધ્યે મુકુંદાનંદ વર્ણી અને ઉત્તમ રાજાના સંવાદમાં વડતાલમાં જન્માષ્ટમી નિમિત્તે થયેલ ત્રીજા ઉત્સવનો આ ત્રીજો ઉત્સવ વડતાલમાં કર્યો. બોલો, ઉપરા ઉપર આનું વર્ણન કર્યું. એ નામે 71મો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો. મને લાગે આ 72મા અધ્યાયનો આવતીકાલે પ્રારંભ કરશું. અત્યારે અહીં કથાને વિરામ કરીએ. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.